in the 16th chapter, next, the Lord Jesus Christ goes on to tell us. અને હવે 16મા અધ્યાયમાં પ્રભુ ઈસુ કહે છે 19th verse. 19મી કલમમાં, There was a certain rich man, એક ધનવાન માણસ હતો, which was clothed in purple and fine linen, અને એક કરમજી રંગના કપડાં પહેરતો, and fared sumptuously every day. અને એ તો નિત્ય દબદબામાં રહેતો હતો. What do we think of today? આજની સ્થિતિ, You know, my friends, when I sent my first child to school, જ્યારે મેં મારા પ્રથમ દીકરાને સ્કૂલે મોકલ્યો, I don't know how you parents buy school uniforms, school ties, school shoes, all kinds of things. હા, મને ખબર નથી માતા પિતા કેવી રીતે સ્કૂલનું બધું યુનિફોર્મ ને ટાઈ ને બધું ખરીદે છે, પણ I could not make new school uniforms for my child. પણ મારા બાળકને માટે નવું સ્કૂલ યુનિફોર્મ લેવું મારા માટે અઘરું હતો. But I found certain good second-hand cloth uniform. પણ મને સેકન્ડ હેન્ડ એ કપડાં મળ્યા હતા યુનિફોર્મના, And I bought it. અને મેં એ ખરીદ્યા, And of course washed and so on. અને ધોઈને ચોખ્ખા કર્યા. But that's what my first child wore to school. અને એ મારા પ્રથમ બાળકે પહેરીને સ્કૂલે ગયા હતા. I didn't weep about that. એનું મને આંસુ નથી. You know, I was not a rich man. I am not a rich man today. હું એટલો ધનવાન માણસ નહોતો. And I don't believe in wasting God's money. Whatever I have, I give to God. અને હું પ્રભુના પૈસા વેડપતો નથી. જે પ્રભુનું છે પ્રભુને આપું છું. But what do we see here? પણ અહીંયા આપણે શું જોઈએ છે? We see that this man had good clothing આ માણસના કપડા બહુ સુંદર હતા and lived sumptuously every day. અને બહુ દબદબામાં રોજ રહેતો હતો. What a description of a man who lived luxuriously. આ એવા માણસનું ચિત્ર બતાવે છે જે લક્ઝરિયસ લાઈફ જીવતો હોય. But what was his end? પણ અંત કેવો હતો? Now the Bible says હવે બાઇબલ કહે છે there was a beggar named Lazarus which was laid at his gate, full of sore. અને ત્યાં એક લાજરસ નામનો ભિખારી હતો જે એના દરવાજા આગળ રહેતો હતો, પડી રહેતો હતો. Here was this man, a beggar. આ જે ભિખારી માણસ છે, He lay at the gates of this rich man. આ અમીર માણસના દરવાજા આગળ રહેતો. And what did he desire? અને એની ઈચ્છા શું હોય? He desired the little crumbs from the rich man's table. અને જે અમીર માણસની મેજ પરથી જે બચી ગયેલું પડ્યું હોય તે ખાતો. The rich man never cared about him. અને ધનવાન માણસ એની કદી કાળજી નહોતો લેતો. My dear friend, I don't know whether I am telling your story. મને ખબર નથી વાલા મિત્રો, હું તમારી વાત તો નથી કહેતો ને. I went to a small village હું એક નાના ગામમાં some ગયો. time ago. બહુ સમય પહેલા એક નાના ગામમાં ગયો હતો. And when I saw those huts, અને ત્યાં નાની ઝૂંપડપટ્ટી જોઈ, I was very pained. અને મને બહુ દુઃખ થયું. Such rickety, leaky type of huts. એ જ્યાં વરસાદનું પાણી આવીને પડે અને બિચારા દરિદ્ર જેવા લોકો હોય. And the road in that village, અને જે ગામનો રોડ હોય, it did not exist. It was just earth. અને એ જાણે જમીન જેવો જ હોય, એ રોડ જેવું લાગે જ નહીં. I said, મેં કહ્યું, how many ages these people have lived like this? કેટલા સદીઓથી આ લોકો આવું જ સ્થિતિમાં રહેતા હશે. How sad. દુઃખની વાત છે. Last night, આ ગઈકાલ રાત્રે I traveled from Cochin after finishing the meeting. હું કોચીનથી પાછો આવતો હતો મીટિંગ બાદ. I was told, the newspaper said, there is going to be a lorry and transport strike. No vehicle moving. અને મને કહેવામાં આવ્યું કે આવતીકાલે ટ્રાન્સપોર્ટ સ્ટ્રાઇક છે એટલે કશું વાહન નહીં મળે.
So most of last night I traveled. અને એટલે રાત્રિએ જ મેં યાત્રા શરૂ કરી દીધી. Why were they striking? શા માટે સ્ટ્રાઇક પાડવાની હતી? Petrol hike. કેમ કે પેટ્રોલની પ્રાઇસ બહુ વધી ગઈ. Diesel price hike. ડીઝલનો ભાવ વધી ગયો. Yes. It affects the poor man. અને ગરીબ માણસ પર અસર થાય છે. I don't know how much your carrots are. હા, તમારા જે ગાજર છે એના ભાવ કેટલો I ખબર don't નહીં. know how much your brinjals are. અને તમારા રીંગણાનો ભાવ કેટલો હશે ખબર નહીં. પણ I find that the prices are totally unacceptable. પણ મેં જોયું કે જે ભાવ એટલા બધા વધી ગયા કે લોકો અપેક્ષાથી વધારે 20 હોય. rupees a kilo. 20 રૂપિયા કિલો. How can a poor man live? એક ગરીબ માણસ કેવી રીતે જીવી શકે? And અને we see this oppression going on and going on and going on. અને શોષણની નીતિ વધતી જ જાય છે, વધતી જ જાય છે. And so in Kerala, અને એટલે કેરલામાં they elected 18 men as members of parliament out of 20 communist candidates. અને એમણે કોમ્યુનિસ્ટ કેન્ડિડેટ્સ 20માંથી 18ને ચૂંટી કાઢ્યા. All right, that is the choice of the people. અને તો લોકોની પસંદગી કહેવાય. Maybe they thought they will work, these men will work for our welfare. તેમણે વિચાર્યું હશે કે અમારે સારી બાબત માટે આ લોકો ચોક્કસ કામ કરશે. What is the history of communism? પણ જે કોમ્યુનિઝમ છે એનો ઇતિહાસ કેવો છે? The history of communism is a history of much murder and the killing of millions. કોમ્યુનિસ્ટની હિસ્ટ્રી છે કે એ તો ઘણાની હત્યા કરી છે. No human values. અને માણસના જીવનનું મૂલ્ય નથી રાખતા. Now that is the history of communism. એ કોમ્યુનિસ્ટની હિસ્ટ્રી છે. And many people in Europe have rejected communism. અને યુરોપમાં ઘણા બધા લોકો તેનો તિરસ્કાર Still કરે it છે. is found in a few places. તો પણ અમુક દેશમાં જોવા મળે છે. All right. Religion is called the opium of the people. અને જે ધર્મ છે એ લોકોનું મન દર્શાવે છે. That is true. અને એ સત્ય છે. By false religion, જે જુઠ્ઠો ધર્મ છે, your conscience is put to sleep તમારું જે વિવેક છે એ મરી જાય. like opium. અને એ બિલકુલ મન ખલાસ થઈ Here જાય. was this rich man, આ ધનવાન માણસ છે and he would not even look at that poor man. એનું મન એવું જ છે કે ગરીબને સામે જોવા તૈયાર નથી. One man told me here, અહીંયા એક માણસે કહ્યું, he lives in one of the villages very close here. અને એક નજદીકના ગામમાં તે રહે છે. He said, એમણે કહ્યું, I cannot go into those houses. હું એ ઘરોમાં જઈ બી ના શકું. I said, મેં કહ્યું, why can't you go into those houses? મેં કહ્યું શા માટે તમે ત્યાં ના જઈ શકો? You are a barber and you cut their hair. અરે તમે તો વાણંદ છો, તમે જઈ શકો છો વાળ કાપી શકો. Oh yes sir, but outside the house. હા જઈ શકું છું, પણ હું ઘરની બહાર જ હોઉં છું. Or veranda. અથવા વરંડામાં હોઉં છું. But I can't go into that. પણ એમના ઘરની અંદર ના જવાય. Why? કેમ? Dogs go into that house. અરે કૂતરા પણ એમના ઘરમાં જાય છે. Crows go into that house. કાગડા એમના ઘરમાં જાય છે. But you can't go into that house. પણ તમે માણસ ના જઈ શકો. What is that? એ કેવી વાત છે? Oppression. શોષણ. So you oppress the poor. એટલે ગરીબને તમે શોષણ કરો છો. And then I have seen અને મેં જોયું છે how communism has oppressed many people. કેટલા બધા કોમ્યુનિસ્ટ લોકો એ શોષણ કરે છે. And I was amazed. અને બહુ આશ્ચર્ય થાય છે. But many people in India પણ ભારતમાં ઘણા લોકો still have some faith in communism. એ આવી રીતના જે સમાજવાદી ભાવનાથી પીડાય છે. All right. બરાબર. But here this rich man, આ ધનવાન માણસ he would not even look at this poor man. તેણે દરિદ્ર સામે જોવાનું પસંદ ના કર્યું. He knew he was there. એને ખબર છે કે એ બેઠો છે, But પણ he never lifted that man.
પણ એ કદી પણ એને ભાવ ના આપે. Wherever I go, જ્યાં કે હું જઉં, look at the poor. ગરીબને હું જોઉં છું And I say, how shall I lift these people? અને મને એમ થાય કે એમને કેવી રીતે હું બહાર લાવી શકું. When I saw the tea pluckers in the Nilgiris, નીલગિરીસ પાસે જે ચાની પત્તી વીણતા હોય, we loved them, we worked among them. એમની સાથે અમે કામ કરીએ, એમને પ્રેમ આપીએ. And I have worked in poor villages. અને ગરીબ ગામોમાં મેં કામ કર્યું છે. And God has lifted those people. અને પરમેશ્વરે એમને ઊંચા ઉઠાવ્યા છે. Some of them are gazetted officers, big officers. અને ઘણા એમાંના ગેઝેટેડ બિગ ઓફિસર બન્યા છે. Well, I praise God. હું પ્રભુનો આભાર માનું છું. But પરંતુ this man would not even give his bread to that poor man. આ માણસ એની બ્રેડ, એની રોટલી પણ આપવા તૈયાર નહોતો. Bible says બાઇબલ કહે છે the rich man died ધનવાન first. પહેલા ધનવાન માણસ મરી ગયો. 22nd verse. અને બીજી કલમમાં છે, And it came to pass that the beggar died અને એવું પણ બન્યું કે ગરીબ પણ મરી ગયો and was carried by the angels into Abraham's bosom. અને ગરીબને સ્વર્ગીય દૂતો આવીને ઇબ્રાહીમની ગોદમાં લઈ ગયા. And the rich man also died ધનવાન માણસ પણ મરી ગયો and was buried. અને એને દફન કરવામાં આવ્યો. Who was carried by angels to heaven? તો સ્વર્ગીય દૂતો કોને ઉંચકીને લઈ ગયા? The poor man, ગરીબ માણસને, the beggar. ભિખારીને. The rich man, ધનવાન માણસ he died and was buried. એ તો મરી ગયો અને એને દફન કરવામાં આવ્યો. You see, friends, that's not the end of the story. આ અંત નથી આ વાર્તાનો. What is the end of the story? આ વાર્તાનો અંત શું છે? After death. મરણ પછી. You know, we celebrate birthdays. આપણે બર્થડે તો ઉજવીએ છીએ. Oh, we say birthday. ઓ બર્થડે બર્થડે. And we eat or we buy new clothes or something. અને આપણે ખાઈએ છીએ, નવા કપડાં પહેરીએ છીએ. My dear friend, વાલાઓ, not where you were born, ક્યાં જન્મ્યા તમે, when you were born, ક્યારે જન્મ્યા તમે, but પણ how you end your life. પણ તમે તમારા જીવનનો અંત કેવી રીતે લાવવાના છો? That is the important thing. એ મહત્વની વાત છે. The end is more important than the beginning. શરૂઆત કરતા અંત મહત્વનો છે. Yes, many of you know that. ઘણાને ખબર છે. What is the end? અને અંત શું છે? Here, the rich man opened his eye, જ્યારે ધનવાન માણસની આંખ ખુલીને, and being in torments, અને તો પીડામાં હતો. 23rd verse. 23મી કલમ. In hell he lift up his eye. અને નર્કની અંદર એની આંખ ખુલી. Being in torments, પીડામાં આવી ગયેલો. he seeth Abraham afar off, અને ઇબ્રાહીમને જોયા દૂરથી. and Lazarus in his bosom, અને પેલો ગરીબ ભિખારી લાજરસ પણ હતો. and cried, અને એ તો એની ગોદમાં હતો. Father Abraham, અને એ બૂમ પાડી, ઇબ્રાહીમ પિતા, have mercy on me, મારા પર દયા કરો, and send Lazarus, એ લાજરસને મોકલો, that he may dip the tip of his finger in water, કે એ પાણીમાં એનું આંગળીનું ટેરું બોળે, and cool my tongue, અને મારી જીભને શાંત પાડે, for I am tormented in this flame. કેમ કે આ અગ્નિની ખાઈમાં મને બહુ પીડા થાય છે. Look at this. વલાવ સાંભળ્યું તમે? The rich man lifted up his eyes in hell. અને ધનવાન માણસે પોતાની આંખો ઊંચી કરી નર્કમાં. And what did he see? અને એણે શું જોયું? In the distance he saw heaven. અને અંતરે સ્વર્ગ જોયું. And there he saw the beggar. અને તે ગરીબ લાજરસને જોયો. And he was on the bosom of Abraham. અને ઇબ્રાહીમ પિતાની ગોદમાં આનંદ કરતો હતો. Abraham was the first man who followed the Lord as a disciple. અને ઇબ્રાહીમ તો પ્રથમ માણસ હતો કે જે શિષ્યની જેમ દેવની પાછળ ચાલ્યો હતો. A man of faith.
વિશ્વાસનો માણસ to whom God gave great promise. કે જેને પ્રભુએ મોટા વચનો આપ્યા હતા. And what is this beggar equal to Abraham? શું આ ભિખારી ઇબ્રાહીમની સરખો થઈ ગયો છે? How can you do that? તમે એવું કેવી રીતે કરી શકો? Listen, my dear friend. વલાવ સાંભળો, Heaven is going to be very different. વલાવ સ્વર્ગ બિલકુલ અલગ જ થઈ જશે. The last shall be first, છેલ્લા એ પહેલા થઈ જશે and the first shall be last. અને પહેલા એ છેલ્લા થઈ જશે. So when he cried like that, અને જ્યારે તે રીતે રડ્યો, Abraham said, ઇબ્રાહીમે કહ્યું, Son, દીકરા, there is a gulf fixed અહીંયા આગળ તો બધું ફિક્સ થયેલું હોય છે. between heaven and hell. સ્વર્ગ અને નર્ક તય થયેલું હોય છે. No man can cross that gulf now. અને આ સ્વર્ગને નર્કની વચ્ચે ખાય છે, કોઈ પસાર ના કરી શકે. No man. કોઈ માણસ ના પસાર કરી શકે. This is the time to repent. આ અહીંયા પૃથ્વી પર પસ્તાવાનો This સમય. is the time to seek God. અહીંયા પ્રભુને આપણે શોધી શકીએ છીએ. This is the time to confess your sin. તમે તમારા પાપ આ પૃથ્વી પર કબૂલ કરી શકો છો, Not after you are dead. પણ ત્યાં નર્કમાં નહીં, After you are dead, મરણ પછી નહીં. there is a gulf fixed. ત્યાં બધું ફિક્સ થઈ જશે પછી, Nobody crosses. અને એને કોઈ ક્રોસ ના કરી શકે. No one. કોઈ વ્યક્તિ નહીં. No bribe money will take you across. અને લાંચ આપીને તમે અહીંથી ત્યાં ટ્રાન્સફર ના થઈ શકો. Your record, your judgment તમારો ન્યાય થઈ ગયો is sealed. અને એની ઉપર મુદ્રા છાપ વાગી જાય. So, what did the rich man say? એટલા માટે ધનવાન માણસે શું કહ્યું? He said, એણે કહ્યું, Father Abraham, ઇબ્રાહીમ પિતા, I have 5 brothers, અમે 6 ભાઈઓ, એમાં બીજા મારા સિવાય 5 ભાઈઓ, and અને I do not want them to come here to Oui. this place of torment. હું ઈચ્છું છું કે આ પીડામાં મારા ભાઈઓ ના આવી પડે. Send Lazarus that he may go and warn them. તમે લાજરસને મોકલો કે તે તેમને ચેતવણી આપે. Send him to my father's house. તેમને મારા પિતાના ઘરે મોકલો. I have 5 brothers. મારે 5 ભાઈઓ છે બીજા. Let him testify, lest they come into this place of torment. અને તે સાક્ષી આપે, નહીં તો એ લોકો પણ આ નર્કની અગ્નિમાં જ આવવાના છે. Let him say, આ એ કહે એમને, I am in heaven, અને એ સ્વર્ગ વિશે બતાવે, and your brother is in hell. અને તમારો ભાઈ નર્કમાં છે જણાવે. And he sent me to tell you, અને એમણે મને મોકલ્યા છે કે હું તમને ચેતવણી do આપું, not come here. તમે અહીંયા ના આવશો. This is a place of torment. આ તો બહુ ભયંકર પીડાની I જગ્યા am છે. crying for a drop of water and I can't get it. એક પાણીના બૂંદ માટે હું અહીંયા પીડાઈ રહ્યો છું. Don't come here. અહીંયા ના આવશો. Whatever you may do, don't come here. તમે ગમે તે કરો પણ અહીંયા ના આવશો. Let him go and testify to my faith. તમે લાજરસને મોકલો અને એ સાક્ષી આપે. And અને what was the reply of Abraham? અને ઇબ્રાહીમ પિતાએ શું જવાબ આપ્યો? They have Moses and the prophet. મૂસા અને બીજા પ્રબોધકો એમની પાસે છે, Let them hear those prophets. અને તે તેમનું સાંભળે. Nay, Father Abraham. ના ફાધર ઇબ્રાહીમ પિતા, But if one went unto them from the dead, they will repent. જો કોઈ મરણમાંથી સજીવન થઈને નહીં જાય તો એ સાંભળશે નહીં. Oh, when they see that this dead man has come to life, અને જ્યારે તેઓ જુએ કે હા મરણમાંથી એ સજીવન થયેલા છે, then they will believe, they will repent. ત્યારે વિશ્વાસ કરશે ને ત્યારે પસ્તાવો કરશે, They will leave their sin. અને ત્યારે પોતાના પાપ છોડશે. Abraham said, ઇબ્રાહીમે કહ્યું, if they do not hear Moses and the prophet, જો તેઓ મૂસા અને પ્રબોધકોનું ના સાંભળે, neither will they hear if one go from the dead. તો પછી અહીંથી કોઈ જશે ને એમનું નહીં સાંભળે. Dear friends, વાલાઓ, I have seen many miracles. મેં ઘણા બધા ચમત્કાર જોયા છે. Dying people healed by Jesus. પ્રભુ ઈસુ દ્વારા મરેલા પણ સજીવન થયા છે. One day, in a public meeting,
પબ્લિક મિટિંગમાં એક દિવસે I suddenly remembered મને એકાએક યાદ છે that a man had died in that neighborhood. અને પડોશમાં એક માણસ મૃત્યુ પામ્યો હતો And a report was sent to me of what had happened. અને મારી પાસે રિપોર્ટ આવ્યો કે શું થયું હતું. So in the middle of my speech, અને મારા એ સ્પીચમાં I said, મેં કહ્યું, "Who was that dead man? Let him stand." એ મરેલો માણસ કોણ છે તે ઊભો થાય. Who was that dead man? એ મરેલો માણસ કોણ છે? A tall man stood up. અને એક ઊંચો માણસ ઊભો થયો. He had died. એ તો મરી ગયેલો. They were getting ready to have the funeral. અને લોકો તો એનું ફ્યુનરલ કરવાના હતા. Then one of our men went to pray in the name of Jesus. ત્યારે અમારામાંનો એક માણસ પ્રભુ ઈસુના નામમાં પ્રાર્થના કરવા ગયો And he sat up. અને એ ત્યાં બેઠો. Who was that dead man? અને મેં કહ્યું કે કોણ છે મરેલો માણસ? Yes. યસ. Today, આજે in many parts of the world, દુનિયામાં ઘણી જગ્યાએ God is doing some wonderful work. પરમેશ્વર અજાયબ કાર્યો કરતા હોય છે. Even here in India, ભારતમાં પણ. I have seen these works. અને એ કાર્યો મેં જોયા છે. But પણ I have also found અને એ પણ જોયું છે that miracles don't change the hearts of people. ચમત્કારને લીધે પણ લોકોના મન બદલાતા નથી. Miracles make the preacher a great Mahatma. જે મિરેકલ જુએ છે ને ત્યારે લોકો એ પ્રચારકને બહુ મહાન સમજે છે. Oh, people want to touch his feet. People want to worship him. અને લોકો એ પ્રચારકને અડવા માટે એના પગે પડવા માંગે And છે. I see many people being ruined like that. અને એ રીતે પણ ઘણા લોકો એ બીજા માર્ગમાં ફંટાય So છે. I tell people, એટલા માટે લોકોને હું કહું I છું, am only a man. હું તો એક માણસ છું. Today I am there, tomorrow I am gone. આજે અહીંયા છું, કાલે ના પણ હોઉં. What is the use of your bowing to me? તમે મને મહાન ના ગણશો, But just go somewhere. પણ તમે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાઓ. You go anywhere. ગમે ત્યાં જાઓ. Oh, people will say, I am God. ઓ લોકો કહેશે કે અમે દેવ છે, I am God. અમે હું પ્રભુ છું. Listen, તો સાંભળો, don't you believe those deceivers? તો તે છેતરે છે એમનું માનશો નહીં. Sometimes there are miracles which are not real miracles. ઘણી વાર એવા પણ મિરેકલ હોય છે કે જે સાચા નથી હોતા. Don't trust such things. અને એટલે એમના પર ભરોસો ના મૂકશો. But પણ the words of the Lord Jesus, પ્રભુ ઈસુનું વચન they never will change. તે કદી બદલાશે નહીં. You may not trust any man in the world, દુનિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ પર ભરોસો ના મૂકી શકાય. any guru, કોઈ પણ ગુરુ હોય, any Purana, કોઈ પુરાણિક વ્યક્તિ હોય, nobody. કોઈ યોગ્ય નથી. But you must trust Jesus, પણ તમે ઈસુ પર ભરોસો રાખો, because he will only speak the truth to you. કેમ કે એ જ તમને સત્ય જણાવશે. Friends, વાલાઓ, where do you want to go? તમે ક્યાં જવા માંગો છો? Into the bosom of Jesus? શું પ્રભુ ઈસુ પાસે? Do you want to love the poor? શું ગરીબને પ્રેમ કરશો? Do you want to lift India? શું ભારતને ઊંચું ઉઠાવશો? Do you want to deliver people out of the hands of oppressors and greedy men who squeeze them for bribes? અને લાજને માટે જે દરિદ્રને હેરાન કરે છે, શોષણ કરે છે, શું એમનાથી છોડાવશો? I see thousands of people returning money to the railways for ticketless travel. ઘણા લોકોએ ટિકિટ વગર યાત્રા કર્યો ઈસુ પાસે આવે છે અને રેલવેને પૈસા પાછા આપી છે અને પસ્તાવ કરે છે. I see thousands of people returning money where they have stolen. અને જ્યાં આગળથી ચોરી કરી હોય ત્યાંથી તેઓ પાછા પૈસા આપે છે. And Jesus speaks to them. કેમ કે ઈસુએ એમની સાથે વાત કરી છે. Jesus forgives them. પ્રભુ ઈસુ એમને માફ કર્યા છે. Jesus gives them peace. પ્રભુ ઈસુ એમને શાંતિ આપી છે. This is not some strange story. આ કોઈ વિચિત્ર વાત નથી, This is the truth. પણ આ સત્ય વાત છે.
God loves you પ્રભુ with an everlasting love. અનંત કાળ સુધી તમને પ્રેમ કરે છે. Let us pray. આવો પ્રાર્થના કરીએ, Let us pray. દેવને મહિમા આપીએ. Please bow your head, મહેરબાની કરીને તમારા મસ્તક નમાવશો. whoever you may be. તમે ગમે તે હોય, Tell God, પ્રભુને કહો, oh God, હે પ્રભુ, one day I have to die. એક દિવસે મારું મરણ થશે, And where will I go? તો પછી હું ક્યાં જઈશ? You died as the prayashchit bali for my sin. મારા પાપને માટે તમે પ્રાયશ્ચિતનું બલિદાન થયા છો. You paid the price and became the propitiation for my sin. તમે મારા પાપને માટે કિંમત ચૂકવી છે પ્રભુ. Lord Jesus, હે પ્રભુ ઈસુ, forgive my sin. પ્રભુ મારા પાપ મને માફ કરો. I do not want to live in misery and fear. અને મારે એ વિચિત્રતામાં નથી I જીવવું. do not want to lose my eternal life. મારું અનંત ઇનામ મારે ખોવું નથી. Give me a new heart. મને નવું હૃદય આપો પ્રભુ. Give me a new heart. પ્રભુ મને નવું મન આપો. Wash my sins in the precious holy blood which you shed. જે તમે પવિત્ર રક્ત વહેવડાવ્યું છે તેનાથી મારા પાપ માફ કરો. I want to lift India. હું ભારતને માટે સેવા કરું. I want to lift my neighbor. હું મારા પડોશી માટે સેવા કરું. I want to love everybody. હું દરેકને પ્રેમ આપી શકું. Oh Lord, હે પ્રભુ, give me this peace, પ્રભુ મને શાંતિ આપો. forgiveness of sin. પ્રભુ મારા પાપ માફ કરો. No more a lying tongue. પ્રભુ જુઠ્ઠી જીભ ના હોય, No more the bribe-taking hand. અને લાંચ લેનારા હાથો ના હોય, No more the hand that hits my wife. અને પત્નીને મારનાર હાથ ના હોય, No more the hand that touches that alcohol. દારૂને અડકનાર હાથો મારા ના બને. Give me a new heart. મને નવું હૃદય આપો પ્રભુ. Wash me in your precious blood. પ્રભુ ઈસુ તમારા લોહીથી શુદ્ધ કરો. God is listening to you. પ્રભુ તમારી પ્રાર્થના સાંભળે છે. Gracious Father, ઈશ્વર પિતા, bless these dear people. તમારા વાલા લોકોને આશીષિત કરો. Speak to them, I pray you. પ્રભુ પ્રાર્થના કરું છું તમે એમની સાથે વાત કરજો. How much you love us. કેટલો બધો પ્રેમ તમે એમને કરો છો. Though I was such a unworthy sinner, પ્રભુ હું તો અયોગ્ય એવો પાપી માણસ હતો. though I was a liar, હું જુઠ્ઠો હતો, yet you had mercy on me. તો પણ તમે મારા પર દયા કરી છે. How many people you are transforming. કેટલા બધા લોકોનું જીવન તમે બદલી નાખ્યું છે. We want our offices to be new places. પ્રભુ અમારી ઓફિસ નવી જગ્યા બની જાય. We want our families to be places where there is peace. અમારું પરિવાર શાંતિનું એ ધામ બને. Take away the fear of death, પ્રભુ મરણનો ભય દૂર કરો. because one day I have to die. એક દિવસે બધાનું મરણ થશે. Give to me that assurance that you have forgiven me, પણ મને ખાતરી થવી જોઈએ કે મને માફી મળી that છે, I will be received to the bosom of Jesus. કે હું ઈસુના ચરણોમાં જઈશ. Hear our humble prayer. અમારી પ્રાર્થના સાંભળો. Jesus' almighty name. ઈસુના નામમાં માંગે છીએ. Amen. આમીન.